आवाज येतोय माझा क्लिअर? येस सर. मी स्लाइड प्रेझेंट करतोय. स्लाइड दिसते तुम्हाला? स्लाइड इज विजिबल? हो सर. I'm continuing. We are studying various issues relating to economic thoughts of Chhatrapati Shahu Maharaj. Just I will take a recap what we have studied till this moment. That just I will try to place before you. So far as our syllabus is concerned, I started with what is importance of agriculture. Then what is economic condition of Kolhapur state, I discussed before you. After that, I tried to explain before you what is the situation of agriculture development in Kolhapur state. Then how Chhatrapati Shahu Maharaj was looking towards agriculture. What was Chhatrapati Shahu Maharaj's approach towards agriculture, how he was positive and how he was explaining agriculture is very important so far as overall development of the economy is concerned. Then I tried to describe before you, present before you, major problems of agricultural development. Major problems of agriculture development. And in this major problems of agriculture development in the last period, I explained before you what was the condition of rainfall, how rainfall was there having fluctuations, and what were the major areas like Shirur, Raipur, Katkul, where rain was scarce. But the area like Bauda, Gagan Bauda, rainfall was significantly higher. Rainfall was significantly greater. That I tried to explain before you till the last period. Then I also explained what are the major crops those were being undertaken in Kolhapur Samsthan, Kolhapur state, what were the Kharif crops and what were the Rabi crops, those were being produced. What was the average cropped area? What was the average cropped area there in the Kolhapur state or Kolhapur Samsthan? And prominently principal crops like jawar, cotton, chili, ragi, sugarcane, those were prominently produced in Kolhapur Samsthan. That I tried to explain before you. Then in entire Shahu period, what was the state of agriculture? Average cropped area declined by 81%. Then compound growth rate of cropped area was 0.21%. Compound growth rate of double cropped area was 0.38%. Crop intensity was 1.04%. And during 1967 to 21-22, there is an increase from 48% to 58% cropped area. These are some of the salient features of agriculture that I have tried to explain before you till the last period. Then how was the irrigation there in Kolhapur Samsthan? There was agriculture in gamble on monsoon. Agriculture was in gamble on monsoon, and therefore it was affecting agriculture development. And therefore, in 1902, Chhatrapati Shahu Maharaj carried out irrigation survey in Kolhapur state, Kolhapur Samsthan. And when he carried out irrigation survey, he arrived at certain major problems that agriculture in Kolhapur state was facing, Kolhapur Samsthan was facing, and those were illiteracy, availability of adequate and cheap capital or credit supply, small size of holding, and mechanism to dispose of marketing facilities. These were the major problems that Kolhapur Samsthan was facing, that identified Chhatrapati Shahu Maharaj. And today we are going to explain what Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj
and endeavored efforts, undertaken efforts so as to solve these agriculture problems. And what were those? Number one was illiteracy, number two was cheap credit supply, number three was small size of holding, and number four was marketing facilities. And today we are going to discuss in what direction Chhatrapati Shahu Maharaj tried for tackling the major problems that agriculture in Kolhapur state or Samsthan was facing. And that is the major area on which I am going to focus so far as today's lecture is concerned. आपण या पेपरमध्ये शेतीचं महत्व काय, अप्रगत देशांमध्ये शेतीचं महत्व काय, भारतामध्ये शेतीचं महत्व काय, त्यानंतर कोल्हापूर संस्थानमध्ये शेतीचं महत्व काय, कोल्हापूर संस्थानची आर्थिक स्थिती कशी होती हे बघितलं, कोल्हापूर संस्थानची शेतीविषयक परिस्थिती कशी होती हे आपण बघण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यानंतर मग आपल्याला हे अभ्यासायचं होतं की कोल्हापूर संस्थानातील शाहू महाराजांच्या कालावधीमध्ये जी शेती होती त्या शेतीच्या प्रमुख समस्या कोणत्या होत्या, शेतीच्या प्रमुख समस्या कोणत्या होत्या, त्या शेतीच्या प्रमुख समस्या आपल्याला बघायच्या होत्या. आणि ते बघत असताना शेतीची, कोल्हापूर संस्थानामधल्या शेतीची प्रामुख्यानं छत्रपती शाहू महाराजांच्या कालावधीमधली काही ठळक वैशिष्ट्य मी तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न हा गेल्या तासाला केलेला होता. यामध्ये पाऊसमान कसं सातत्यानं चढउतार दाखवत होतं, स्थित्यंतर त्यामध्ये होती. प्रामुख्यानं काही भागामध्ये पाऊस कमी पडायचा, काही भागामध्ये पाऊस जास्त पडायचा, बावड्याला पाऊस जास्त पडायचा, शिरोळ, रायबाग, कटकोळला पाऊस कमी पडायचा. प्रमुख पिकं कोणती घेतली जात होती आणि त्याचबरोबर सरासरी पिकाखालचं क्षेत्र कसं होतं, यासारख्या काही बाबी तुम्हाला गेल्या तासाला मी सांगण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यानंतर एकूण शाहू महाराजांच्या एकूण कालावधीमध्ये शेतीचं चित्र कसं होतं हे सांगत असताना पिकाखालचं क्षेत्र 0.81% घटलं. त्यानंतर पिकाखालच्या क्षेत्राच्या वाढीचा दर हा 0.21% राहिला. त्यानंतर दुहेरी पीक घेणारं क्षेत्र 0.38% राहिलं आणि निव्वळ पिकाखालचं क्षेत्र हे 0.83% घटलं. आणि पिकाची जी तीव्रता आहे ती पिकाची तीव्रता 1.04% राहिली. ही काही ठळक वैशिष्ट्य मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य असं होतं की छत्रपती शाहू महाराजांच्या कालावधीमध्ये शेती व्यवसायाचं, शेती हा मान्सूनवरचा जुगार होता. म्हणजे आज सुद्धा आपण असं म्हणतोय की भारतीय शेती हा मान्सूनवरचा जुगार, तशीच परिस्थिती ही त्यावेळेला होती. आणि हे शाहू महाराजांच्या लक्षात आलं आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की जोपर्यंत आपण जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून देणार नाही, इरिगेशन फॅसिलिटीज उपलब्ध करून देणार नाही, तोपर्यंत शेतीचा विकास होणार नाही. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की 1902 मध्ये त्यांनी जलसिंचन सर्वेक्षण केलं. 1902 मध्ये जलसिंचन सर्वेक्षण केलं आणि त्या सर्वेक्षण मधून त्यांच्या असं लक्षात आलं की इथं पाणी पुरवठ्याची सोय निर्माण करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून मग त्यांनी त्यांचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता राधानगरी धरणाचा, तो राधानगरी धरणाचा ड्रीम प्रोजेक्ट हा त्याने हातामध्ये घेतला. आणि तिथून खऱ्या अर्थानं आपण 1970 मध्ये हरित क्रांतीचा शब्द वापरायला लागलो, संकल्पना वापरायला लागली. पण स्वातंत्र्यपूर्व कालावधीमध्ये कितीतरी अगोदर हरित क्रांतीसाठीचा प्रयत्न हा शाहू महाराजांनी केलेला होता. हे आपल्याला विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे आणि त्याचा विचार करणं गरजेचं आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून आपल्याला आज खऱ्या अर्थानं शेतीच्या ज्या प्रमुख समस्या आहेत त्या शेतीच्या प्रमुख समस्या सोडवण्यासाठी नेमकं शाहू महाराजांनी काय केलं त्याचा विचार आपल्याला या अनुषंगानं करायचा आहे. आणि तो करत असताना प्रामुख्यानं त्यांना जी 4 प्रमुख प्रश्न दिसून आले शेतीपुढं, त्यांना प्रमुख 4 समस्या शेतीच्या ज्या दिसून आल्या त्या समस्या सोडविण्यासाठी आपल्या कालावधीमध्ये शाहू महाराजांनी काय केलं ते नेमकं आपण आज बघण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. आणि त्या प्रमुख समस्या ज्या आहेत त्या प्रमुख समस्या यामध्ये निरक्षरता, स्वस्त आणि पुरेशा भांडवलाची उपलब्धता नाही, शेतीचं लहान आकारमान आणि विपणनाच्या सुविधा, मार्केटिंगच्या फॅसिलिटीज नव्हत्या. हे महत्वाचे प्रश्न हे शाहू महाराजांना शेतीमध्ये त्यांच्या कालावधीमध्ये दिसले आणि प्रामुख्यानं ते सोडविण्याचा प्रयत्न हा शाहू महाराजांनी आपल्या या कालावधीमध्ये केलेला आहे.
आपल्या एकूण त्यांचा जो कालावधी होता राजवटीचा, त्या एकूण राजवटीच्या कालावधीमध्ये त्यांनी केला आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. ते नेमकं त्यांनी का केलं आणि कसं केलं हे बघायचं आहे. आपल्याला माहित आहे की 8 नोव्हेंबर 1917 कॉन्फरन्स भरली होती, त्यामध्ये त्यांनी शेतीचं महत्व सांगितलं आणि त्यामध्ये ते म्हणाले की 80% कोल्हापूर संस्थानातली लोकसंख्या शेतीवरती अवलंबून राहते आणि शेतीच्या विकासाशिवाय कोल्हापूर संस्थानचा विकास नाही आणि शेतीला अनन्य साधारण महत्व आहे. इथला शेतकरी हुशार आहे, तो चांगल्या पद्धतीची शेती कसण्याचा प्रयत्न करतो, पण पारंपरिक पद्धती तो वापरण्याचा प्रयत्न करतो आणि त्यामुळं प्रमुख ज्या कोल्हापूर संस्थानामधल्या शेतीच्या समस्या त्यांना ज्या दिसून आल्या त्यामध्ये निरक्षरता, त्यामध्ये स्वस्त आणि पुरेशा भांडवलाचा पुरवठ्याचा अभाव, लहान आकाराची शेतजमीन आणि विपणनाच्या किंवा मार्केटिंगच्या सुविधा कमी, या काही महत्वाच्या ठळक समस्या या त्यांना त्यामध्ये दिसून आल्या असं आपल्याला लक्षात येतं. आता या समस्या सोडवण्यासाठी त्यांनी नेमकं काय केलं ते आपल्याला आज बघायचं आहे. व्यवस्थित ऐकायला येतं? स्लाइड बदलते? व्यवस्थित ऐकायला येतं? स्लाइड बदलते? हा, थोडस स्क्रीनशॉट घ्या आपल्याला अटेंडन्स साठी. Thus, what we are going to study is, he tried to explain, Chhatrapati Shahu Maharaj carried out an irrigation survey in Kolhapur state and he arrived at what are the major problems. We describe Indian agriculture as the gamble on monsoon. Likewise, 100 years back when Chhatrapati Shahu Maharaj was into power, he also described agriculture as the gamble on monsoon. And therefore, when he carried out irrigation survey of the Kolhapur state of Samsthan, he arrived at a conclusion that agriculture in Kolhapur Samsthan has been facing major problems. And he classified all those problems into four categories. Number one, illiteracy. Number two was there was inadequate supply of credit or capital. Inadequate and cheap supply of capital or credit. Thirdly, small size of landholding. Landholding was small size. And fourthly, marketing facilities were not available to that extent in which it were expected. And he studied agriculture problems because 80% population was depending upon agriculture as a source of livelihood, and therefore agriculture was very important. It is again this backdrop, he was of the opinion that unless and until these major problems of agriculture we solved, we are not in a position to achieve development of Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. That was his argument. And therefore, in his entire rule, in his entire period, he tried to solve all those problems. And how he tried to solve all those problems, that is necessary to be studied. That is necessary to be discussed. In the entire rule, he very rigorously, very honestly, sincerely tried to solve these major problems of agriculture, and the intention was how it will help in agriculture development. And unless and until agriculture development takes place, overall development of the economy is not possible. It is again this backdrop he tried to solve all these problems. Now, number one problem was illiteracy. And therefore, he tried to develop agricultural education. His intention was education plays a very important role in agricultural development, or agricultural education can help in agricultural development. And therefore, on 30th September 1917, he issued order of free and compulsory primary education. He made primary education free and compulsory. And more importantly, in 1896, he introduced agriculture as a new subject in Rajaram High School.
agriculture as a subject. Then he visited Europe in 1902 and observed agriculture in Italy and other European countries. He also got membership of a very renowned Agricultural Society of England. Agricultural Society of England. Then in 1906, Dr. P.C. Patil was sent to Pune for higher agricultural education. And in 1912, his son, Rajaram, he was also sent to agricultural education in England. Then he sold Sheti Sudharna, Agricultural Improvement, a book written by Mahadev Devdar in the Kolhapur Samsthan. Intention was farmers will get acquainted with the knowledge about agriculture. At the same time, he also sent students for agriculture education, and he was Ramchandra Shelke. Ramchandra Shelke was given 1,500 interest-free loan, and he was sent to America to get agriculture education. In addition to that, farmers can take education 2 to 3 hours in the morning and 2 to 3 hours in the evening. Farmers and students can take education 2 to 3 hours in the evening and in the morning. That decision was also taken by Chhatrapati Shahu Maharaj. Then his son was sent to Dehradun for forest education. And on 14th April 1922, Rajaram, son of Shahu Maharaj, permitted Ramchandra Pandit to give education in Karad. You might be knowing Karad. It's in Satara district now. These were the efforts which Chhatrapati Shahu Maharaj made for agricultural education development, and thereby agricultural development can take place. In addition to that, a very important step taken by Chhatrapati Shahu Maharaj was establishment of the King Edward Agricultural Institute. King Edward Agricultural Institute was established. And this special agricultural institute was set up in Kolhapur Samsthan in 1912. And it was an institute of experimental institute. Experiments relating to agriculture were being carried out, and whatever the fund was required, fund was collected, and Chhatrapati Shahu Maharaj contributed rupees 5,000 at a time. You can imagine. In 1912, 5,000 he contributed, and per annum he was giving grant of 1,000 rupees to this King Edward Agricultural Institute. Then that institute appointed demonstrator to carry out or to give education about agriculture, and one visit was organized in Gadhinglas Peta. Gadhinglas Peta techis taluka. That institute was giving guidance about use of farm implements, fertilizers, manures, also boiling of sugarcane juice, seeds of varieties. That institute also purchased farm implements, and 50 copies of Sheti and Shetkari book was distributed free of cost among the farmers. And thus, through this institution also, Chhatrapati Shahu Maharaj made efforts to provide agricultural education and thereby to help and contribute to the agricultural development in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. बघा, त्यांना जे कोल्हापूर संस्थान मधल्या प्रमुख शेतीचे प्रश्न किंवा समस्या लक्षात आल्यानंतर त्यातली प्रमुख समस्या त्यांना असं वाटली की इथला जो शेतकरी आहे, इथलं जे शेतीचं ज्ञान आहे, हे शेतीचं ज्ञान विकसित करायला पाहिजे, आणि शेतीचं ज्ञान विकसित करून त्याचा अनुकूल फायदा हा या संस्थानामधल्या शेती विकासावरती होऊ शकतो. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की ज्या 4 प्रमुख समस्या होत्या, पहिली समस्या शेतीविषयक ज्ञान, दुसरी समस्या पुरेसा कर्ज पुरवठा स्वस्त दरानं, तिसरी समस्या की तिथं प्रामुख्यानं विपणन विषयक मार्केटिंग विषयक सोयी सुविधा निर्माण करणं, आणि आणखीन एक महत्वाची समस्या या शेतीच्या संदर्भातली त्यांच्या जी लक्षात आली होती
की मार्केटिंगची व्यवस्था करणं, विपणनाची व्यवस्था करणं, यातली जी पहिली समस्या आहे शेतीविषयक ज्ञान, ते शेतीविषयक ज्ञान पुरवण्यासाठीचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी केला. पहिला काय केलं, त्यांचं असं मत होतं की शेतकऱ्यांना, लोकांना जर ज्ञान मिळालं तर त्याचा अनुकूल परिणाम शेती प्रगतीवरती, विकासावरती होऊ शकतो. म्हणून पहिल्यांदा 30 सप्टेंबर 1917 त्यांनी काय केलं की मुक्त आणि मोफत आणि सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण केलं. त्यानंतर राजाराम हायस्कूल, भवानी मंडपामध्ये राजाराम हायस्कूल, तिथं 1896 मध्ये शेती हा नवीन विषय चालू केला. 1902 मध्ये त्यांनी युरोपला आणि इंग्लंडला भेटी दिल्या, त्यामध्ये तिथली शेती बघितली, इटलीची शेती प्रामुख्याने त्यांनी बघितली. त्यावेळेला इंग्लंडमध्ये एक नामांकित संघटन होतं शेतीच्या संदर्भातलं, ऍग्रिकल्चरल सोसायटी ऑफ इंग्लंड, आणि शाहू महाराजांचा शेतीबद्दलचा इंटरेस्ट, आवड बघून त्याचं सदस्यत्व त्यांनी शाहू महाराजांना दिलं. त्यानंतर 1906 मध्ये पांडुरंग चिमाजी पाटील, त्यावेळेचे पहिले मॅट्रिक, त्यांना उच्च शेती शिक्षणासाठी पुण्याला पाठवलं शाहू महाराजांनी. आणि त्यांचा जो मुलगा होता राजाराम, शाहू महाराजांचा, त्याला 1912 मध्ये इंग्लंडला पाठवलं खास शेती शिक्षण घेण्यासाठी. 20 जानेवारी 1913 महादेव देवधर नावाची एक व्यक्ती होती, त्यांनी शेती सुधारणा नावाचं पुस्तक लिहिलं होतं. त्याच्या 100 कॉपी विकत घेतल्या आणि त्या शेतकऱ्यांना, शेतकरी कुटुंबांना त्याने वाटून दिल्या. त्यानंतर त्याने काय केलं की काही मुलांना शेती शिक्षणासाठी पाठवलं. रामचंद्र शेळके नावाची एक व्यक्ती होती, त्यांना 1500 रुपये बिनव्याजी कर्ज दिलं आणि अमेरिकेला शेती शिक्षण घेण्यासाठी पाठवलं. एवढंच नव्हे तर इथला शेतकरी त्यानं शिक्षण घ्यावं आणि त्या शिक्षणाचा वापर शेती विकासासाठी करावा, म्हणून त्यांनी काय केलं की मोफत आणि सक्तीचं प्राथमिक शिक्षण केल्यानंतर सकाळी 2 ते 3 तास आणि संध्याकाळी 2 ते 3 तास शिक्षण घेण्याची मुभा शेतकऱ्याला आणि शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांनी केली. 1921 मध्ये त्यांच्या मुलाला डेहराडूनला पाठवलं फॉरेस्ट शिक्षण, म्हणजे वन्य, ज्याला आपण जंगल म्हणू, ते वनसंपदेचं शिक्षण घेण्यासाठी. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे कराडमध्ये 14 एप्रिल 1922 त्यांचा मुलगा जो राजाराम होता, त्यांनी काय केलं की रामचंद्र पंडित या व्यक्तीला शिक्षण देण्यासाठीची, किंवा तिथल्या कराडमधल्या लोकांना शिक्षण द्यावं अशा प्रकारची व्यवस्था करायला सांगितली आणि शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला. शेती शिक्षण वाढवण्यासाठी त्यांनी महत्वाचं जर काम केलं असेल तर 1912 मध्ये किंग एडवर्ड शेती संस्था स्थापन केली. शेतकऱ्यांना शेतीचं ज्ञान मिळावं, आधुनिक अवजारांचा वापर कसा करायचा, सुधारित बी बियाणाचा वापर कसा करायचा, खतांचा वापर कसा करायचा, त्या संबंधीचं मार्गदर्शन करावं या हेतून त्याची स्थापना केली. त्यासाठीचा निधी त्याने गोळा केला. स्वतः 5000 रुपये दिले त्यावेळेला 1912 मध्ये, तुम्ही कल्पना करा. आणि दर महिन्याला, दर वर्षाला त्या संस्थेला 1000 रुपयाचं अनुदान छत्रपती शाहू महाराज स्वतः देत होते. आणि ती संस्था काय करायची, नवनवीन अवजार विकत घ्यायची, ती लोकांना द्यायची भाड्याने किंवा मोफत, आणि मार्गदर्शन करायची, जमीन कशी कसायची, कोणती पिकं उत्पादन घ्यायची, खत कसं वापरायचं, किती वापरायचं, हे सगळं ती करत होती. आणि या संस्थेनं काय केलं, शेती आणि शेतकरी नावाचं एक पुस्तक लिहिलेलं होतं, ते विकत घेतलं आणि कुटुंबाला, शेतकरी कुटुंबांना मोफत ते वाटून दिलं. आणि अशा प्रकारे शेतीवरती फार मोठ्या प्रमाणावरती या संस्थेच्या माध्यमातून खर्च करण्याचा प्रयत्न केला. 1913-14 1337 रुपये यावरती खर्च केले शाहू महाराजांनी. आणि 1921-22 मध्ये 601 रुपये या संस्थेवरती खर्च केले असं आपल्याला लक्षात येतं. देन फॉर ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट, टू सॉल्व्ह द सेकंड प्रॉब्लेम, ही एक्सटेंडेड लोन्स टू फार्मर्स. He extended loans to farmers. For cheap and adequate credit supply, he gave tagai, that is interest-free loan, or low-rate interest loans for seeds, fertilizers, irrigation facilities development. And prominently, the debt burden was 1 crore rupees. Chhatrapati Shahu Maharaj gave loan at the rate of 6%,
and the rate of interest was 12 to 30%. At concessional rate of interest, Shahu Maharaj extended loans to farmers, and the loan amount was 46,074 in 1896, which increased to 1,24,000 in 1899. In 1899, that is what he endeavored. Then he issued rules to money lenders. How money lenders can extend loans and advances, and money lenders was not permitted to remove crops against loans. Money lender was not permitted to give loans and advances and to take crops from farms, and loans to poor farmers who didn't succeed or who couldn't repay loans and advances. Free loan or Tagai loan, free rate of interest loan from Victoria Memorial Fund of 33,000 was given to farmers. And thus total loans given to farmers were 13,000 in 1956 and 2,42,795 in 1921-22. 1921-22, that is very important role which Chhatrapati Shahu Maharaj played in agricultural development, and that is very important. Then next, आता यामध्ये त्याने काय केलं की कोल्हापूर संस्थांमध्ये शेतीसाठी पुरेसा आणि अल्प किंवा स्वस्त व्याज दरानं कर्ज पुरवठा होत नव्हता. स्वस्त व्याज दरानं कर्ज पुरवठा होत नव्हता, कारण सावकार कर्ज द्यायचा आणि सावकार कर्ज ही 30% 15% व्याज दरानं द्यायचा. आणि पुरेसा कर्ज पुरवठा नसल्यामुळं तिथल्या शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीचा प्रयोग करता येत नव्हता. जलसिंचन सुविधा असू द्या, सुधारित बी बियाणं असू द्या, अवजारं असू द्या, रासायनिक खतं असू द्या, त्याचा वापर करता येत नव्हता. आणि म्हणून त्याने काय केलं की पहिली जी समस्या होती कोल्हापूर संस्थांच्या शेतीची, शेतीला मुबलक आणि स्वस्त कर्ज पुरवठा करणं, त्या दृष्टीनं त्यांनी यामध्ये प्रयत्न केला. पहिल्यांदा त्यांनी शेती शिक्षण दिलं आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांनी काय केलं की कर्ज पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये त्यांनी काय केलं की कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी तगाई कर्ज दिलं, व्याजमुक्त कर्ज दिलं, कमी व्याजानं कर्ज दिलं, प्रामुख्यानं अवजार, बी बियाणं, रासायनिक खतं, जलसिंचन सुविधा विकसित करण्यासाठी आणि कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्याचा वापर केला. जवळपास सावकारांचं कर्ज 1 कोटी रुपयांचं होतं कोल्हापूर संस्थानामध्ये. ते परत फेडण्यासाठी शाहू महाराजांनी 6% या कमी व्याज दरानं कर्ज पुरवठा केला. त्यावेळेला व्याजाचा दर 12 ते 30% होता. 12 ते 30% व्याजाचा दर होता. त्यांनी 1896-97 मध्ये 46,074 रुपयाचं कर्ज दिलं आणि 1899-19 मध्ये 1,24,000 एवढं कर्ज दिलं. त्यांनी रुकडीमध्ये बाबूभाई मुजावर नावाचा एक शेतकरी होता, त्याला 12,000 रुपयाचं तगाई कर्ज त्यावेळेला दिलं. म्हणजे शाहू महाराज किती निधर्मी होते, किती सेक्युलर होते याची कल्पना तुम्हाला येऊ शकेल. त्याने एक आदेश दिला. सावकार काय करत होते, अधिक व्याज दरानं कर्ज द्यायचे आणि दुसरं की कर्जाची परतफेड नाही झाली की शेतकऱ्यांच्या शेतातलं पीक काढून घेऊन यायचे. हे दोन्ही प्रश्न सोडवण्यासाठी शाहू महाराजांनी काय केले, एक नियमावली तयार केली. त्याने एक असा आदेश काढला की राजाच्या ज्या नियमावलीमध्येच तुम्हाला कर्ज देता येतील सावकारांना, अन्यथा कर्जाचे व्यवहार करता येणार नाही. आणि दुसरा एक नियम त्याने काढला की शेतकऱ्यांना तुमच्या कर्जाची परतफेड केली नाही किंवा व्याज दिलं नाही म्हणून तुम्हाला शेतकऱ्याच्या शेतातलं पीक तुम्हाला उचलून आणता येणार नाही, ते करता येणार नाही. अशा प्रकारचा आदेश हा त्यांनी काढला आणि एकूण शेतीसाठी कर्ज पुरवठा 13,000 1905-06 मध्ये आणि 2,42,795 रुपये 1921-22 मध्ये एवढा कर्ज पुरवठा केला, हे आपल्याला लक्षात येतं. Then in Kolhapur Sansthan, agricultural land was small and fragmented. And so as to tackle this problem, especially
he issued order that all Inam Zamins will be indivisible. Inam Zamins will not be divided. Then backward classes Zamin, Watan, no permission to divide this land, fragment this land. Then he consolidated land up to 10 acres. And he converted land into Raitawa, that is land of king, in 1921. Then he stopped Vet Bigari, that is a slavery of labors. And in addition to that, he attempted for farmers organizations. Farmers organizations were encouraged. बघा, तिसऱ्या टप्प्यामध्ये त्यांनी काय केलं की कोल्हापूर संस्थानामध्ये शेतीची एक महत्वाची समस्या म्हणजे इथली जमीन लहान आकाराची, तुकडे झालेले आणि ते विखुरलेले, फ्रॅगमेंटेड. मग त्याने त्यासाठी काय केलं की ही समस्या सोडवण्यासाठी 1913 मध्ये त्याने आदेश काढला की ज्या इनाम जमिनी आहेत त्या इनाम जमिनीचे तुकडे करता येणार नाही, त्याचं विभाजन करता येणार नाही. या समाजातल्या वंचितांना ज्या जमिनी होत्या इनाम जमिनी म्हणून, वतन म्हणून, त्याचं विभाजन, त्याचं तुकडीकरण करता येणार नाही, असा पण आदेश त्यांनी काढला. जवळपास 10 एकर जमीन त्याने एकत्र केली, 10 एकर कन्सॉलिडेशनचा भाग म्हणून. आणि त्यांनी काय केलं की ज्या जमिनी बक्षीस म्हणून दिल्या होत्या त्या बक्षीस म्हणून दिलेल्या जमिनीचे तुकडे करता येणार नाहीत आणि त्याच्या राजाच्या मालकीची जमीन किंवा शेतकऱ्याच्या मालकीची जमीन म्हणून त्यांनी ती घोषित केली आणि त्यांनी तुकडे बंदीला परवानगी दिली नाही. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की शेतमजुराला गुलामासारखं वागवलं जात होतं, वेट बिगारी. त्या गुलामासारखं जे वागवलं जात होतं त्या गुलामगिरीतून मुक्तता करण्यासाठी त्यांनी आदेश काढला की अशा प्रकारची वेट बिगारी, अशा प्रकारची शेतमजुराची गुलामगिरी तुम्हाला गुलामाची वागणूक त्याला देता येणार नाही. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की शेतकऱ्यांच्या संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. ही अप्लाइड कोऑपरेटिव्ह ऍक्ट in 1912 in all Jahagirs and state of Kolhapur. And the intention was farmers organization will be developed and those will play a very important role in growth and development of the Kolhapur Samsthan, especially by extending loans and advances. And therefore he gave capital assistance to number of societies and organizations. These farmers association samstha organizations were expected to give loans and advances at low rate of interest, and that is one of the important things which Chhatrapati Shahu Maharaj did for agriculture development in the Kolhapur Samsthan. One very important activity, one very important remedy he did for agriculture development, that is marketing. He established markets. You might be knowing Shahupuri area is there in Kolhapur city. That Shahupuri is a market. Then market yard, that is also market of agriculture commodities. He also established a market at Jaishimpur. Jaishimpur is the name of market especially for agriculture commodities. Food grains is there, groundnuts are there, then gur is there. For agriculture commodities especially, he established markets. And the intention was whatever agriculture production will be undertaken by the farmers, those will be sold, those will be marketed, and that was one of the important measures which Chhatrapati Shahu Maharaj also implemented in Kolhapur Samsthan. त्यांनी काय केलं, एका बाजूला जमिनीचं विभाजन आणि तुकडीकरण थांबवत असताना दुसऱ्या बाजूला त्यांनी हे केलं
की प्रामुख्यानं कोल्हापूर संस्थानामध्ये जमिनीचं विभाजन तुकडीकरणाला परवानगी नाकारली. 1913 मध्ये त्याने आदेश काढला की ज्या इनाम जमिनी आहेत, इनाम म्हणजे बक्षीस दिलेलं जमिनी, काय चांगलं काम केलं, काय सामाजिक काम केलं, शैक्षणिक काम केलं किंवा त्यांच्या संस्थानामध्ये उपयोगी काम केलं तर किंवा वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडत असताना ते जमिनी इनाम म्हणून द्यायची. इनाम म्हणजे बक्षीस. तर या इनाम जमिनीचं विभाजन तुकडीकरण करता येणार नाही असा आदेश त्यांनी मे 1913 मध्ये काढला. त्यानंतर मार्च 21-22 ला जी अस्पृश्य परिषद भरली होती माणगावमध्ये, त्यांनी तिथे एक असं जाहीर केलं की ज्या वतनाच्या जमिनी आहेत त्या वतनाच्या जमिनीचे तुकडे करता येणार नाही, त्याचं विभाजन करता येणार नाही. त्यांनी 10 एकर जमीन एकत्र केली. 10 एकर जमीन ती तुकडे तुकडे होते ते त्यांनी एकत्र केले आणि त्याने असा आदेश काढला 19 मे 1921 ला की ज्या ज्या जमिनी आहेत त्या एकत्र करा आणि त्या शेतकऱ्याच्या मालकीची जमिनी करा किंवा राज्याच्या मालकीची जमिनी करा, पण ते तुकडे करू नका, त्याची तुकडे करता येणार नाही असं त्यांनी केलं. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, त्यावेळेला शेतमजुराला गुलामगिरीची वागणूक दिली जात होती, वेट बघायला. ती गुलामगिरीची पद्धत त्यांनी बंद केली आणि कामगाराचं मजुराचं जे होणारी पिळवणूक आहे ती मजुराची पिळवणूक तुम्हाला करता येणार नाही अशा प्रकारच्या उपाययोजना सुद्धा त्यांनी राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्याने काय केलं की प्रामुख्यानं शेतकरी संघटना आणि संस्था निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केला. 1912 मध्ये 1904चा जो सहकार कायदा आहे तो सहकार कायदा लागू केला कोल्हापूर संस्थानामध्ये आणि ज्या काही जहागिरी होत्या त्यामध्ये लागू केला त्यांनी. अपेक्षा अशी होती की अनेक सहकारी संस्था निर्माण होतील, पतसंस्था निर्माण होतील, अनेक संघटना निर्माण होतील आणि या संस्था शेतकऱ्यांना किंवा गरिबांना मजुरांना कर्ज पुरवठा करू शकतील अशी अपेक्षा होती. आणि म्हणून त्याने अधिकाधिक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी अशा संस्था निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिलं, शेतकऱ्यांना प्रेरणा दिली आणि विकसित केल्या असं आपल्याला दिसतं. आणि या सगळ्या संस्था, शेतकऱ्यांच्या संस्था, सहकारी संस्था प्रामुख्यानं अल्प व्याजदरानं किंवा कमी व्याजदरानं किंवा काही वेळेला बिगर व्याजदरानं कर्ज पुरवठा त्यांनी करावा अशा प्रकारची अपेक्षा त्यांनी केली आणि तसा प्रयत्न यामध्ये केला. शेतीची समस्या सोडवण्यासाठी आणखीन एक महत्वाचा उपाय त्यांनी केला म्हणजे बाजारपेठांची स्थापना केली. बाजारपेठा स्थापन केल्या. शेतामध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत किंवा शेतीपूरक व्यवसायामध्ये निर्माण होणाऱ्या ज्या वस्तू आहेत त्यांना बाजारपेठ उपलब्ध नव्हती आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला त्याचा आपल्या शेतमालाच्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळत नव्हता, योग्य किंमत मिळत नव्हती. आणि म्हणून त्यांनी काय केलं की शेतकऱ्याला बाजारपेठा शेतीमालाला निर्माण केल्या. यामध्ये शाहूपुरी इथं बाजारपेठ निर्माण केली. तुम्हाला माहित आहे शाहूपुरी ही बाजारपेठ आहे. शेंगदाणे, त्यानंतर गूळ, अन्नधान्य याची ती बाजारपेठ आहे. त्यानंतर मार्केट यार्ड हे त्यांनी निर्माण केलं. शेतमालाला मार्केट मिळावी, त्याची विक्रीची व्यवस्था व्हावी. आणि जयसिंगपूरला त्यांनी मार्केट निर्माण केलं, बाजार निर्माण केला, बाजारपेठ निर्माण केली. त्याबरोबरच शिरोळ आहे, कटकोळ आहे, बाकीच्या ठिकाणी सुद्धा अशा प्रकारच्या बाजारपेठा निर्माण केल्या. अपेक्षा अशी होती की शेतीमध्ये आणि शेतीपूरक उद्योग व्यवसायामध्ये निर्माण होणारा जो माल आहे तो निर्माण होणारा माल त्याची विक्री व्हावी आणि योग्य किंमत शेतकऱ्याला मिळावी अशा प्रकारची अपेक्षा ही त्यामध्ये होती. तुम्हाला समजते मी काय सांगतोय ते? लक्षात येते? व्यवस्थित समजते तुम्हाला? आतापर्यंत आपण काय केलं की कोल्हापूर संस्थानमधल्या शेतीची नेमकी परिस्थिती काय होती विकासाची ती बघितली, नेमक्या शेतीच्या समस्या बघितल्या आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी शाहू महाराजांनी प्रामुख्याने 3 ते 4 प्रकारचे उपाय राबवण्याचा प्रयत्न केला ते बघितले. एक म्हणजे शेती शिक्षण वाढवण्याचा प्रयत्न केला. नंबर 2 त्यांनी काय केलं की प्रामुख्यानं इथला जो शेतकरी आहे त्या शेतकऱ्याला कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला. स्वस्त आणि मुबलक कमी व्याजदरानं कर्ज पुरवठा करण्याचा प्रयत्न केला. शेती शिक्षणामध्ये किंग एडवर्ड शेती संस्था हे महत्वाचं योगदान त्यांनी दिलं. त्यानंतर विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे
आपल्या संस्थानामध्ये शेत जमिनीचं तुकडीकरण आणि विभाजन होणार नाही यासाठीचे अनेक उपाय, यासाठीचे अनेक आदेश काढले. त्यांनी जमीन एकत्र करण्याचा प्रयत्न केला, तुकडेजोड करण्याचा प्रयत्न केला आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी आपल्या संस्थानामध्ये सहकारी संस्था, शेतकऱ्यांच्या संस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे शेतीमध्ये निर्माण होणारा जो शेतमाल आहे त्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा म्हणून बाजारपेठा, मार्केट्स निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. असे एक चित्र या अनुषंगानं आपल्याला दिसतं. देन वी आर मूव्हिंग ऑन. The very important issue in this unit number 1, that is irrigation and agricultural development. Irrigation and agricultural development. Irrigation and agricultural development. All of us know, still today also we describe agriculture as a gamble on monsoon. Agriculture as a gamble on monsoon. But you can remember 100 years back, 125 years back, Chhatrapati Shahu Maharaj identified the importance and significance of irrigation facilities. And he proved that only monsoon and fluctuating monsoon is not helpful for us in agriculture development, and there is a need for supplementary water supply facilities or irrigation facilities. And it is therefore he tried to develop irrigation facilities, and thereby he tried to achieve agriculture development in Kolhapur Samsthan. Agriculture development in Kolhapur Samsthan. Now, what efforts he made for agriculture development, that I want to discuss before you. Number 1, he was of the opinion that unless and until irrigation facilities are there, we are not in a position to use agriculture inputs, modern inputs, farm implements. And agriculture was gamble on monsoon in Kolhapur Samstha. And therefore he described water is life. Water is life. Therefore, he tried to develop irrigation facilities. Innovation carried out, multiple cropping pattern he tried to develop, and prominently he tried to increase cash crops in Kolhapur Samsthan. Then what were the sources of water in Kolhapur Samsthan, Kolhapur state? Rivers, ponds, tanks, lakes, artificial reservoirs. And groundwater was cheap. Surface water was cheap and groundwater was costly. And therefore, on 3rd February 1902, he carried out an irrigation survey in Kolhapur state. And Shankar Sitaram Gupte, he was given responsibility to carry out survey of irrigation in Kolhapur state. And it was found that he tried to increase irrigation facilities in Kolhapur state. Kolhapur state. Number 1, he developed or constructed lakes or tanks. First of all, he constructed lakes, tanks, and also wells. 1894 to 1896, he constructed wells at Tikpurli and Halondi, and he spent 11,568 rupees. Then he repaired wells in Chipuri and Shirod. In Chipuri and Shirod, he repaired wells. Then in 1896-97, there was a famine. There was a drought condition. And therefore, he repaired or he increased depth and breadth of Kalamba Lake, Kalamba tank by 5 feet. He digged Kalamba Lake by 5 feet. Then in 1896-97, there was a severe famine. Therefore, he tried to carry out remedial measures.
Then he repaired tanks, कळंबा, वडणगे, सरूड, भेडसगाव, सोनवडे, रायबाग, कटकोळ. These tanks were repaired by Shahu Maharaj, having intention to increase water supply. He increases storing capacity of some of the lakes. Tanks, Kotali, Nigve, Pedigiri, Torungutti, Bijukuppi. These tanks were their storing capacity was increased. He constructed new tanks, Shahanpur, Bambode, Vadgaon. Then he also constructed new tank at Vadgaon Atigre, and he spent 89,434 and 71,894. Likewise, he also constructed some small tanks at Satwe and Jyotiba Hill. You might be going to Jyotiba. Jyotiba tank has been constructed. You can see there, Jyotiba tank is there and it has been constructed. It's a small tank, but it has been constructed by Chhatrapati Shahu Maharaj. Then he developed a minor irrigation works at Bhudargarh, Alte, Raipag, Karbir, Panhala divisions. He constructed tanks and wells. He constructed tanks and wells at Bhudargarh, 50 villages in Panhala, Banur, Katkol, Raibag, Khanpeta, Torgal. He surveyed 16 tanks and he constructed Radhanagari Dam. He repaired Kalamba tank, and water capacity of Kalamba during his period was 10,000 gallons per day. Water was picked up. That water was lifted from Kalamba lake. And Rankala tank, 108 acres of land was being irrigated. 108 acres of land being irrigated. But his major project, dream project, was Radhanagari Dam. And he wrote a letter to Paris. He was a political agent, former political agent of Kolhapur. And he wrote in that letter that I want to complete my dream project of irrigation, that is construction of Radhanagari Dam. I know very well it is very difficult so far as financial condition of my state is concerned, but I want to complete that. And unless and until that is completed, agriculture development of Kolhapur state or Samsthan is not possible. And therefore, in that direction, he undertook efforts, and thereby he tried to provide irrigation facilities. Then he encouraged sugarcane cultivation, jaggery cultivation, and also establishment of sugar factory by the traders. And in this way, he tried to increase irrigation facilities in Kolhapur Samsthan, in Kolhapur state. Then he constructed number of wells in Kolhapur Samsthan, having intention to increase irrigation facilities. And therefore, how he attempted to develop wells for increasing irrigated area, that is also of crucial importance to be studied, crucial importance to be discussed, that is there. बघा, शाहू महाराजांच्या हे लक्षात आलं की कोल्हापूर संस्थानामध्ये जलसिंचन सुविधांची आवश्यक ती उपलब्धता नाही आणि ती केल्याशिवाय शेतीचा विकास होणार नाही. म्हणून त्यांनी काय केलं की शेती विकासामध्ये जलसिंचन सुविधांचं महत्व अनन्य साधारण असल्यामुळं आणि त्या काळचा मान्सून सुद्धा असा फार मोठी चढउतार स्थित्यंतर दाखवणारा असल्यामुळं आणि तत्कालीन शेती सुद्धा मान्सूनवरचा जुगार असल्यामुळं शेतीच्या विकासासाठी त्यांनी प्रामुख्यानं जलसिंचन सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. यासाठी त्यांनी जलसिंचन योजना राबवण्याचा प्रयत्न केला.
त्यांनी बहुपीक पद्धती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आणि नगदी पीक कॅश क्रॉप्स ऊसासारखं पीक घेण्यासाठीचा त्यांनी प्रयत्न केला. त्यासाठी त्यांनी एनकरेज केलं. साधारणतः जलसिंचन सुविधाचे 2 स्रोत त्यावेळेला होते, जमिनीवरचं पाणी आणि जमिनीच्या आतलं पाणी. जमिनीवरचं पाणी नदी, तलाव आणि काही कृत्रिमरित्या तयार केलेली साठी, आणि जमिनीवरचं पाणी तसं स्वस्त असतं, पण जमिनीच्या आतलं पाणी हे महाग असतं. त्यांनी काय केलं की पहिल्यांदा 3 फेब्रुवारी 1902 ला कोल्हापूर संस्थानचा जलसिंचन सर्वेक्षण केलं. त्यासाठी शंकर गुप्ते नावाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक केली आणि त्या सर्वेतून असं लक्षात आलं की कुठं जलसिंचन सुविधा निर्माण करणं आवश्यक आहे, त्या कशा निर्माण करता येतील, यामध्ये दुरुस्ती कुठं करता येईल, नवीन कुठं करता येईल, या सर्वेतून त्यांच्या लक्षात आलं. आणि म्हणून जलसिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी 1894 ते 1896 या कालावधीमध्ये त्यांनी टिपूर्ली आणि हलोंडी इथं विहिरी बांधल्या आणि त्यासाठी 11,568 रुपये खर्च केले. त्यांनी चिपरी आणि शिरोळीतल्या विहिरी दुरुस्त केल्या. त्यांनी कळंबा तलाव तुम्ही अवश्य बघा. कळंबा तलाव आता पूर्ण भरलेला आहे. जर तुम्ही आता कोल्हापूरमध्ये असाल तर अवश्य बघा तुम्ही, जर जाणं शक्य असेल तर. पूर्ण भरलेला आहे तो कळंबा तलाव. त्याची खोली आणि रुंदी 5 फुटानं वाढवली त्यावेळेला, आणि त्यासाठी त्यांनी 18,752 रुपये त्यावेळेला खर्च केले. तुम्ही कल्पना करा. 1896-97 ला मोठा दुष्काळ पडला आणि मोठा दुष्काळ पडल्यामुळं त्यातून इथं त्या संस्था शेतीला आणि इथल्या लोकांना बाहेर काढण्यासाठी त्यांनी काही उपाययोजना राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शेतीला जलसिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी इथले जे तलाव होते, टँक म्हणजे तलाव, ते तलाव दुरुस्त करून घेतले. यामध्ये कळंब्याचा तलाव दुरुस्त केला, वडणगेचा तलाव दुरुस्त केला, सरूडचा दुरुस्त केला, भेडसगाव, सोनवडे, अतिग्रे, रायबा, कटकोळ, बाणूर अनेक असे तलाव त्यांनी, वाशी इथले तलाव दुरुस्त करून घेतले. त्यांनी काही तलावांची जलसिंचन क्षमता, त्यांची जी पाणी साठवून ठेवण्याची क्षमता आहे ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. काही तलावांची, यामध्ये कोतोलीचा तलाव आहे, निगवे आहे, पेडीगिरीचा आहे, तोरणगुट्टीचा आहे. इथले तलावांची जी पाण्याची साठवण क्षमता आहे ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी काही नवीन छोटे तलाव बांधले. यामध्ये शहानपूर आहे, बांबवडेचा आहे, वडगावचा आहे. नवीन अतिग्रेने वडगावला जो तलाव बांधला त्यासाठी त्यांनी त्यावेळेला 89,435 रुपये आणि 71,894 रुपये त्यांनी खर्च केले. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे 7वे ज्योतिबाला जर तुम्ही कधी गेलात ज्योतिबा डोंगरावरती, तर तिथे एक लहान तलाव आहे. तो तलाव हा शाहू महाराजांनी बांधलेला आहे. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की काही छोट्या जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी 15,059 रुपये खर्च केले आणि प्रामुख्याने भुदरगड, आळते, रायबा, करवीर, पन्हाळा या ठिकाणी ती विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की 50 खेड्यातील तलावांचं दुरुस्तीचा कार्यक्रम त्यांनी राबवला. 50 खेड्यातील तलावांचा दुरुस्तीचा कार्यक्रम राबवला आणि त्या तलावांची खोली वाढवण्याचा प्रयत्न केला 1901-2 ला. यामध्ये पन्हाळा पेटा म्हणजे तलाव तालुका, पन्हाळा पेटा, बाणूर, कटकोळ, रायबाग, खानपेटा, तोरगल, माकवे, शेंडूर इथले जे तलाव होते ते दुरुस्त करून त्यांची खोली वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी 16 तलावांचं सर्वेक्षण केलं. त्यांचे नेमके प्रश्न काय, पाणी किती साचतं, वाढवता कसं येईल, कसं ते देता येईल, हे त्यांनी केलं. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी राधानगरीचा जो धरण आहे, ते राधानगरीचं धरण त्यांचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता, तो ड्रीम प्रोजेक्ट त्यांनी राबवण्याचा प्रयत्न केला. कळंबा तलाव दुरुस्त केला. त्यातून दिवसाला 10,000 गॅलन एवढं पाणी वापरलं जायचं. आणि रंकाळा तलावाचा वापर पिण्यासाठी आणि 108 एकर जमिनीला शेतीसाठी पाणी पुरवण्याचं काम सुद्धा या रंकाळ्यातून कळंबा तलावाकडून केलं जात होतं. मात्र त्यांचा एक विश्वास होता की कोल्हापूर संस्थानामध्ये शेतीचा विकास आणि संस्थानाचा विकास करायचा असेल
तर जलसिंचन सुविधा विकसित करण्याला पर्याय नाही, आणि म्हणून त्याने मोठा प्रकल्प हाती घेतला, डीम प्रोजेक्ट हाती घेतला, आणि त्यात तो राधानगरी धरण, राधानगरी डॅम, तो त्यांनी ड्रीम प्रोजेक्ट हाती घेतला. त्याची जी साधारणतः 1913 पर्यंत त्यांनी नवीन 20 तलाव बांधले. 20 तलाव बांधले बघा. त्यांचा कालावधी फक्त 28 वर्षाचा आहे. फक्त 28 वर्षे त्यांना मिळाली राजा म्हणून काम करायला. त्यामध्ये त्यांनी 20 तलाव बांधले आणि मोठा राधानगरी हा जो धरण आहे तो ड्रीम प्रोजेक्ट त्याने हाती घेतला. त्यावेळेला कर्नल फेरिस नावाचे पॉलिटिकल एजंट होते, माजी पॉलिटिकल एजंट होते कोल्हापूरचे. त्यांनी पत्र लिहिलं की मला कोल्हापूर संस्थांचा शेतीचा विकास करायचा आणि संस्थांचा विकास करायचा आहे, आणि जलसिंचन सुविधांचा विकास केल्याशिवाय शेतीचा आणि कोल्हापूर स्टेटचा, राज्याचा विकास होणार नाही. आणि म्हणून मी हाती राधानगरी धरणाचा प्रोजेक्ट हाती घेतोय. मोठा प्रोजेक्ट आहे, पैसे कमी पडणार, पैशाचा फार तुटवडा निर्माण होणार, पण तो माझा स्वप्न आहे, माझं ते स्वप्न आहे. आणि ते पूर्ण झाल्याशिवाय की कोल्हापूर संस्थान इथं हरित क्रांती होणार नाही, ग्रीन रेव्होल्युशन होणार नाही. आणि म्हणून मी त्या हाती घेतोय, किती पण समस्या येऊ द्या, पण तो ड्रीम प्रोजेक्ट मी पूर्ण करणार, अशा प्रकारचं पत्र ते फेरिसला लिहितात. आणि त्याचबरोबर कोल्हापूर संस्थानामध्ये शेतीच्या विकासासाठी ऊस, गुळ, शुगर फॅक्टरी, साखर कारखाने स्थापन करण्यासाठी त्यांना प्रेरणा, प्रोत्साहन देतात. व्यापाऱ्याने साखर कारखाना स्थापावा अशा प्रकारचं आव्हान करतात, अशा प्रकारचं प्रयत्न करतात, असे एक आपल्याला त्या अनुषंगाने दिसतं. आणि जलसिंचन सुविधांचा विकास झाला तर शेतीचा विकास होईल, आणि शेतीचा विकास झाला तर व्यापाराचा विकास होईल, आणि या व्यापाराच्या विकासातून पुन्हा आपल्याला सर्वांगीण विकास करता येतो. अशा प्रकारचा प्रयत्न हा त्यांनी या कालावधीमध्ये केल्याचं दिसतं. त्यानंतर जलसिंचन सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी त्यांनी विहिरी फार मोठ्या प्रमाणावरती उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला. ही डेव्हलप्ड वेल्स अँड बुडकीज. Wells and budkis. Budkis were created for lifting water from the river. Budki Vihir, that's a type of well. It was constructed in the river, and that was for lifting water from the river. It was known as Budki well. Budki well. And the joining of these Budki wells was known as flood system. Also, Chhatrapati Shahu Maharaj constructed wells. 1853 wells were there before his power. In 1853, the number of wells were 1853. That number increased to 12,016 in 1893. Number of wells increased. Some wells were katsa, some were pakka, and that water was used for drinking purpose as well as agriculture or irrigation. Now here the data tells us number of wells increased during his period, and consequently area under wells. Take example, in 1967 number of wells were 12,050. That number rose to 12,057 in 91-92, 1921-22, and area under irrigation, well irrigation, that also increased. Because of increase in number of wells. Now area under irrigation, river irrigation, also increased by during his period, and he two pumps, lift irrigation pumps on Panchganga river at Chikli and Kodoli near Panhala, were installed by Chhatrapati Shahu Maharaj. Consequently, area under irrigation was under wells. 59% increase was observed, and river 40% increase.
and tank 0.47% increase was observed, that is area under irrigation. Thus he tried to develop irrigation facilities, especially through well and river. That is one of the measures he did for agriculture development. त्यांनी शेती विकासासाठी विहिरीच्या माध्यमातून जलसिंचन सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. विहिरीच्या माध्यमातून जलसिंचन सुविधा विकसित करण्याचा प्रयत्न केला. अनेक विहिरी त्यांनी खोदल्या. त्यावेळेला बुडकी विहीर आणि फड सिस्टम नावाची एक संस्था, एक व्यवस्था अस्तित्वात होती. बुडकी विहीर म्हणजे काय की नदीमध्ये ती विहीर खोदली जायची आणि त्यातून पाणी शेतीला लिफ्ट केलं जायचं, उचलायचं. आणि अशा अनेक बुडकी विहिरी म्हणजे बुडणाऱ्या विहिरी, बुडकी विहिरी म्हणजे बुडणाऱ्या विहिरी या त्यांनी निर्माण केल्या. त्यांच्यामध्ये जाळं निर्माण केलं आणि त्या विहिरींच्या जाळ्याला फड सिस्टम असं म्हटलं. आणि अशा पद्धतीनं विहिरीच्या माध्यमातून, नदीतल्या विहिरीच्या माध्यमातून सुद्धा जलसिंचन सुविधा, पाण्याची व्यवस्था शेतीसाठी करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यामुळं विहिरींची संख्या जवळपास 1853 वरून 12,016 पर्यंत विहिरीची संख्या वाढली. काही विहिरी कच्च्या होत्या, काही पक्क्या होत्या. मात्र त्यामुळं विहिरींची संख्या वाढल्यामुळं सिंचनाखालचं जे क्षेत्र आहे, पाण्याखालचं जे क्षेत्र आहे ते वाढण्यास मदत झाली. यामध्ये विहिरीमुळं जलसिंचन सुविधा, तलावामुळं जलसिंचन सुविधा, नदीमुळं जलसिंचन सुविधा, यामध्ये त्यांनी आपल्या परीनं वाढ घडवून आणण्याचा प्रयत्न हा त्यांनी केल्याचं आपल्याला दिसतं. आणि ही आकडेवारी आपल्याला लक्षात येते. त्यांनी हे पाणी लिफ्ट करण्यासाठी, उचलण्यासाठी पंचगंगा नदीवरती चिखली, जिथं पंचगंगा नदीचा संगम आहे, 5 नद्या तिथं आली. तुम्ही अवश्य बघा, कधी तुम्हाला बघण्याची संधी आली तर. चिखलीला प्रयाग चिखली असं म्हटलं जातं. तिथं 5 नद्या एकत्र आल्या आणि त्यातून पंचगंगेचा उगम झाला. तिथं आणि कोडोली, पन्हाळा तालुक्यामध्ये, पन्हाळ्या जवळच आहे कोडोली, बऱ्याच जणांना माहित असेल ते. तर तिथं 2 पंप बसवले त्यांनी पाणी उचलण्यासाठी. आणि या सगळ्याचा परिणाम म्हणून जलसिंचन सुविधा कोल्हापूर संस्थानामध्ये वाढल्या किंवा ते वाढवण्याचा प्रयत्न हा शाहू महाराजांनी आपल्या कालावधीमध्ये अत्यंत प्रामाणिकपणे करण्याचा प्रयत्न केला. अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांनी त्या सिंचन सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न केल्याचं चित्र हे आपल्याला यामध्ये दिसतं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हे जे जलसिंचन सुविधा किंवा हे जे पाण्याचा पुरवठा वाढवण्यासाठी त्यांनी जे काम केलं, ज्याला आपण वॉटर वर्क्स असं म्हणूया, त्या वॉटर वर्क्स वरती फार मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी खर्च करण्याचा प्रयत्न केला. फार मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी खर्च करण्याचा प्रयत्न केला असं आपल्याला लक्षात येतं. ही स्पेंट ऑन वॉटर वर्क्स during 1893-94 to 1921-22, he spent 21,26,889 rupees. 89 rupees of the total cost 1,16,04,799. Thus annual expenditure on water works was 75,960 and its growth was 18% per annum. 18% per annum. During 1893-94, he spent 45,582 to 5,55,585. That is, it grew at the rate of 8%, 8.20%. During 1921-22, he spent 61,981 out of 8,157, and it grew at the rate of 8.75%. For famines and mega development project Radhanagari, he played a very important role and he spent lot of money on Radhanagari Dam. During 1896-97 to 1901, there was a famine,
And because of famine, it required to spend more. Required to spend more on irrigation development or waterworks development. His expenditure on waterworks increased at the rate of 79%, 48%, 48.56%, 32% during 1896-97 to 11,001. And that gives us an idea about how he was rigorous, sincere, and honest in carrying out waterworks. जलसिंचन सुविधा वाढवण्याचा प्रयत्न म्हणून हे पाण्याच्या पुरवठा करण्याचे जे काम होतं ते काम त्यांनी फार मोठ्या प्रमाणावरती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावरती खर्च करण्याचा प्रयत्न केला. इथं तुम्हाला आकडे दिसतात. आणि जेव्हा दुष्काळजन्य परिस्थिती असायची तेव्हा फार मोठ्या प्रमाणावरती खर्च करावा लागायचा. आणि राधानगरीचा प्रकल्प हाती घेतल्यानंतर फार मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी खर्च केला. आपण नंतर बघणार आहोत राधानगरी डॅम वरती त्यांनी कशा पद्धतीने खर्च केला असे एक आपल्याला चित्र यामधून दिसतं. अशा प्रकारे जलसिंचन सुविधाची उपलब्धता वाढवण्यासाठी विहिरी खणणं, तलाव खणणं, त्या दुरुस्त करणं, नदीतून पाण्याची व्यवस्था करणं यासारख्या गोष्टी त्यांनी केल्या. मात्र त्यांच्या असं लक्षात आलं की आपल्याला एवढं पुरेसं नाही, आपल्याला एक मोठं धरण बांधणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून त्यांनी राधानगरी धरणाचा मोठा प्रोजेक्ट हाती घेतला. आर्थिक कुवत कमी असताना सुद्धा राधानगरी धरणाचा त्यांनी मोठा प्रकल्प हाती घेतला. Before 1819, there were no dams on rivers. In 1886, there was fall in water availability in rivers, and therefore there was need for store of water, and for that reason construction of dam was required. Chhatrapati Shahu Maharaj issued ordinance to state mamledars to stop water wherever possible, whatever possible. And he developed small works. You might be knowing Kolhapur Paddhaticha Bandara, Kolhapur type bunds. Kolhapur Paddhaticha Bandara. It was developed by Shahu Maharaj. And that's a gift of Shahu Maharaj. Kolhapur Paddhaticha Bandara, Kolhapur type Bandara bunds. That's a gift of Shahu Maharaj. As he visited England and Europe, he saw their irrigation facilities and how irrigation facilities play important role in agriculture development. He saw there, and therefore he rigorously, honestly, sincerely tried to achieve agriculture development through irrigation facilities and overall development. Then during famines, there was a problem of drinking water, irrigation water, and therefore he consulted with Vishveshwaraya. You might be knowing Vishveshwaraya was a famous engineer in India, and he communicated to Vishveshwaraya and to carry out a survey of irrigation in Kolhapur state. Then he got a report in 1906, 5th September 1906. In 1907, he appointed Michter to carry out a survey of Bhogavati and Dudhganga rivers. Actually, Shahu Maharaj wanted to construct two big dams. One was at Radhanagari and another was at Kalamawadi. But because of financial constraint, he couldn't go for Kalamawadi dam, and he started Radhanagari dam on Bhogavati river. Radhanagari dam on Bhogavati river. He studied what will happen if we will construct Kalamawadi dam or Radhanagari dam. And he found that constructing of Radhanagari dam is more beneficial than the Kalamawadi dam. Actually, he had intention to develop both the dams, construct both the dams, Bhogavati as well as Kalamawadi as well as Radhanagari. Bhogavati, that Radhanagari was on Bhogavati river and Kalamawadi was on Dudhganga river. He wanted to develop both these dams, but because of financial constraint, he thought that it is impossible. And therefore, he took in his hand the work of Radhanagari dam on Bhogavati river.
Radhanagar Dam on Bhogavati River because it was more beneficial than the Kalamawadi, especially Kagal, Shirur, Alte. Those were the famine or drought-prone areas. Then he gave responsibility to Dajirao Vichare. He was an engineer to construct Radhanagari Dam. That responsibility was given to Dajirao Vichare. Then he finalized Bhogavati, that Radhanagari Dam, on Bhogavati River at Phejivde. Phejivde is a village near Dajipur forest. It is 60 miles away from Bhogavati River. And in 1909, he started work of constructing Radhanagari Dam. The responsibility was given to Crowder and Company of Bombay to construct Radhanagari Dam. And two canals of Bhogavati and Dudhganga, supplementary dam. Then he completed primary work in 1911. The work of construction of Radhanagari Dam started in 1909. Primary work was completed up to 1911. Up to 1915, the work of construction of Radhanagari Dam was very rapid. It was very rapid. Conditions were favorable, environment was favorable, finance was adequate. But what happened in 1916-17, the First World War started. All of us know 1914 to 18 is the period of First World War. And the intensity of First World War more arisen in 1916-17, and therefore the work of construction of Radhanagari Dam was stopped in 1917-18. 1917-18. Again in 1919, some work were started by Shahu Maharaj of constructing dam. But unfortunately, in 1922, he passed away. His death took place in 1922. And therefore, the work of Radhanagari Dam was stopped. But his son, Rajaram, he started work in 1946 and completed in 1957. And thus, in 1957, the entire work of construction of Radhanagari Dam was completed. But Shahu Maharaj spent a lot of money on construction of Radhanagari Dam. In 1909-10, when the work was started, in the first year, he spent 66,000 on construction of Radhanagari Dam. In 1913-14, he spent 2,07,968 on Radhanagari Dam. In 17-18, he spent 33,964. You can imagine. Now, the construction was 9,12,977 cubic feet. Construction work was 9,12,977 cubic feet. Employment generated 2,000, 3,100 and 2,060. Total construction work 24,54,589 cubic feet. Further, 4,38,000, 43,86,028, and total expenditure spent was 6,94,079, which increased to 13,36,130. The salient features of Radhanagari Dam: it is a mansionary dam. Powerhouse is there for electricity generation. It is constructed on Bhogavati River. Then pumps were installed on Panchaganga River. Catchment area is 42.5 square miles.
Length of dam is 3,750 feet. Maximum water level is 1,93,80,092 gallon liters. Capacity of tank is 8,450 million cubic feet. Area of water spread 7 miles. Irrigated area potential 12,000 hectares. Actual area irrigated 8,000 acres. And facility of drinking water is there. Vishweshwaraya, the famous engineer of India, appreciated the importance of Radhanagiri Dam. Importance of Radhanagiri Dam. These were the efforts which Chhatrapati Shahu Maharaj made for the development of Radhanagiri Dam. For the development of Radhanagiri Dam. आपण आतापर्यंत जलसिंचन सुविधा, पाण्याची कामं, पाणी पुरवठ्याची कामं वाढवण्यासाठी कसं प्रयत्न शाहू महाराजांनी आपल्या कालावधीमध्ये केला आणि त्यावरचा खर्च कसा वाढवण्याचा प्रयत्न केला याचा विचार आपण केला. आणि त्यानंतर त्यांचं हे लक्षात आलं की ही जरी सगळी कामं आपण केली, म्हणजे तलाव खोदणं, तलाव दुरुस्त करणं, विहीर खोदणं, विहिरी दुरुस्त करणं, बुडकी तलाव हे करणं, छोटे जलसिंचन प्रकल्प हाती घेणं, तरी सुद्धा कोल्हापूर संस्थानामध्ये हरित क्रांती घडवून आणण्यासाठी, जलसिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी मोठा प्रकल्प राबवणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून त्यांच्या डोक्यात 2 मोठी धरणं बांधायची होती. एक म्हणजे भोगावती नदीवरती राधानगरी आणि दूधगंगा नदीवरती काळामावाडी. आणि त्या दृष्टीनं त्यांनी मित्तर नावाचा इंजिनियर होता, त्याला सर्वेक्षण करायला लावलं 1907 मध्ये. मात्र त्यांच्या असं लक्षात आलं की ही 2 मोठी धरणं बांधणं फार कठीण आहे पैशाच्या दृष्टीनं. आणि म्हणून त्यांनी मग त्यांचा जो दूधगंगा नदीवरचा काळामावाडीचा जो प्रकल्प आहे तो त्यांनी सोडून दिला. नंतर बांधला गेला. मला वाटतं इंदिरा गांधींच्या कालावधीमध्ये काळामावाडी धरणाचा प्रकल्प सुरू केला गेला, साधारणतः 77-78 या कालावधीमध्ये. ना आता ते धरण पूर्ण आहे. ऍक्च्युअली ते शाहू महाराजांचा प्रकल्प होता, पण त्यांना तो करता आला नाही पैशाच्या अडचणीमुळे. मात्र त्यांनी हा राधानगरीचा जो धरण आहे भोगावती नदीवरती, ते त्यांनी बांधण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी तौलनिक अभ्यास केला आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की एकाच वेळेला दोन्ही धरणं मी बांधू शकत नाही, माझी आर्थिक परिस्थिती तशी नाही, माझ्या संस्थांची, माझ्या राज्याची. आणि तौलनिक दृष्ट्या त्यांना राधानगरीचं धरण अधिक लाभदायक वाटलं भोगावती नदीवरचं. आणि म्हणून त्यांना असं वाटलं की आपण तोच प्रकल्प हाती घेऊया, कारण अधिकाधिक तालुक्यांना, अधिकाधिक जहागीरांना त्याचा फायदा होऊ शकेल, जलसिंचन सुविधा, पिण्याचं पाणी यासाठी. म्हणून त्यांनी तो प्रकल्प हाती घेतला. 1909-10 विचारे, दाजीराव विचारे नावाचे इंजिनियर होते, त्यांना त्याच्या नियोजनाची जबाबदारी त्यांनी दिली. आणि भोगावती नदीवरती फेजिवडे नावाचं गाव आहे, दाजीपूर जे जंगल आहे, त्या दाजीपूर जंगल तिथं ते ठिकाण त्यांनी निश्चित केलं. भोगावती नदीपासून 16 मैल अंतर आहे त्याचं, 16 मैल अंतर आहे. त्यांनी 1909 कामाला सुरुवात केली राधानगरी धरण बांधकामाला. मेसर्स क्राउडर अँड कंपनी नावाची बॉम्बेची, त्यावेळेचा बॉम्बे आताचा मुंबई, त्यांना ते कॉन्ट्रॅक्ट त्यांनी दिलं. आणि त्यांनी 2 कॅनॉल या 2 वेगवेगळ्या विहिरीतून त्यांना तयार करायचे होते, भोगावतीला आणि दूधगंगेला. मात्र दूधगंगेचा प्रकल्प त्यांनी, तो काळामावाडीचा प्रकल्प मागे ठेवला, कारण एकाच वेळेला हे दोन्ही प्रकल्प त्यांना बांधणं शक्य नव्हतं. 1909 राधानगरी धरणाचं बांधकाम त्यांनी चालू केलं. 1911 पर्यंत प्राथमिक जे काम होतं धरणाचं त्यांनी पूर्ण केलं. 1915 पर्यंत अगदी वेगानं काम चालू होतं. पण काय झालं 1916-17 तुम्हाला आठवतं का बघा, 1914 ते 18 पहिलं महायुद्ध झालं आणि या पहिल्या महायुद्धाच्या कालावधीचा फटका हा आपल्या 16-17 मध्ये या धरणाचं काम बंद करावं लागलं. 17-18 मध्ये पुन्हा 1919 शाहू महाराजांनी ते काम चालू ठेवलं. मात्र दुर्दैवाने 1922 मध्ये शाहू महाराजांचा मृत्यू झाला आणि ते काम बंद झालं. मात्र हा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, ते राजाराम महाराज त्यांचे जे चिरंजीव, त्यांचा जो मुलगा होता राजाराम, त्यांना ते माहित होतं आणि त्यानं
राजाराम त्यांनी काय केले की 1946 मध्ये कामाला सुरुवात केली त्या धरणाच्या. साधारणतः 1922 ला बंद पडलेलं काम 46 ला सुरुवात केली आणि 57 पर्यंत ते काम पूर्ण केले त्यांनी. यासाठी फार मोठ्या प्रमाणात शाहू महाराजांनी खर्च केला. 1909-10 ला 66,000 रुपये खर्च केले. 13-14 ला 2,07,968 खर्च केले. 17-18 ला 33,964 खर्च केले. आणि अशा पद्धतीने साधारणतः 9,12,977 क्युबिक फीट एवढं बांधकाम त्यांनी केलं. रोजगार 2,031 असा रोजगार त्यांनी उपलब्ध करून दिला 1909-10, 13-14 आणि 17-18 या कालावधीमध्ये. एकूण खर्च त्यांनी जवळपास 6,94,079 आणि 1,13,36,130 एवढा खर्च केला 1909-10 ते 17-18 या कालावधीमध्ये. आणि अशा प्रकारे हे राधानगरी धरण हे हा जो त्यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता, तो ड्रीम प्रोजेक्ट त्यांनी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न अत्यंत प्रामाणिकपणे त्यांनी प्रयत्न केला. या धरणाची ठळक वैशिष्ट्य काय, तर हे मातीमध्ये बांधलेलं धरण आहे. त्याची उंची 140 इंच आहे पायापासून. तिथं वीज निर्मिती प्रकल्प नाही. भोगावती नदीवरती आहे. 5 कॅनॉल्स आहेत. 5 कॅनॉल्स आहेत त्याला. त्यानंतर पंचगंगा नदीवरती त्यांनी 2 पंप बसवले. मगाशी मी त्याचा उल्लेख केला. कॅचमेंट एरिया म्हणजे साधारणतः धारण क्षेत्र हे 42.5 स्क्वेअर मैल आहे. लांबी त्या धरणाची 3,750 फूट आहे. जास्तीत जास्त 19,38,092 गॅलन एवढं पाणी तिथं साठवून ठेवता येतं. आणि तलावाची क्षमता ही 8,450 दशलक्ष क्युबिक फीट एवढी त्याची क्षमता आहे. साधारणतः 7 मैल पाणी पसरलं जातं. जलसिंचन क्षमता 12,000 हेक्टर आहे. पण प्रत्यक्षामध्ये आतापर्यंत 8,000 हेक्टर त्यांच्या कालावधीमध्ये एवढं क्षेत्र हे जलसिंचन सुविधेमध्ये वापरलं. आणि पिण्यासाठीचं पाणी कोल्हापूर शहराला आणि बाकीच्या गावांना सुद्धा यामधूनच उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न हा केला जातो. आपल्याला माहित आहे की विश्वेश्वरय्या हे अत्यंत प्रसिद्ध अशा प्रकारचे इंजिनियर भारतातले होते. त्यांनी सुद्धा या राधानगरी प्रकल्पाचा फार मोठ्या प्रमाणावरती स्तुती करण्याचा प्रयत्न केला. मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी स्तुती करण्याचा प्रयत्न केला. आणि एवढं मोठं काम हे राधानगरी धरणाच्या माध्यमातून उभं करण्याचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी आपल्या कालावधीमध्ये केला असं आपल्याला म्हणता येतं. तुमच्या लक्षात येतं? समजतं तुम्हाला? व्यवस्थित व्यवस्थित ऐकायला येतं तुमच्यापर्यंत? देन आय वॉन्ट टू प्लेस बिफोर यू छत्रपती शाहू महाराज tried to conduct new agriculture experiments in Kolhapur state to achieve agriculture development. And what were those new experiments, agriculture experiments, that is necessary to be studied. मूळ म्हणजे शाहू महाराज शिकलेले होते. त्यांचं शिक्षण राजकोटला झालं होतं, धारवाडला झालं होतं. त्यांचं परदेशामध्ये जाणं येणं होतं, इंग्लंडला, युरोपियन राष्ट्रांना. आणि शिक्षणाचा आणि परकीय विचारसरणीचा प्रभाव त्यांच्यावरती होता. आधुनिकतेचा, विज्ञानाचा, तंत्रज्ञानाचा प्रभाव होता. आणि त्यामुळे त्यांना शेतीच्या विकासासाठी आधुनिक नवनवीन प्रयोग करण्याचा प्रयत्न ते करत होते. ते नवनवीन प्रयोग, एक्सपेरिमेंट्स काय करत होते याचा एक विचार आपल्याला या अनुषंगाने करणं आवश्यक आहे. अंडर न्यू एक्सपेरिमेंट्स इन ऍग्रिकल्चर फॉर ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट, ही ट्राइड टू plant coffee, tea, cardamom, fiber yarn, dev kapus, Cambodia cotton, tutu. But out of these, coffee and tea were successful. ते शिकलेले होते. ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञानाचा त्यांच्यावरती प्रभाव होता. आधुनिक विचाराचा प्रभाव होता. निधर्मी होते.
आणि आधुनिक विचाराचे होते, विज्ञान दृष्टिकोनाचे होते. आणि त्यामुळे त्यांनी काय केलं की शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला. आधुनिक शेती, मॉडर्न ऍग्रिकल्चर, त्यामध्ये विज्ञान तंत्रज्ञान हे करण्याचा प्रयत्न केला. आणि त्यासाठी त्यांनी काय केलं की कॉफीची लागण केली, चहाची लागण केली, कॅर्डेमम यासारखं पीक त्यांनी घेण्याचा प्रयत्न केला, ज्याला आपण हे म्हणतो त्यातून औषध तयार केलं जातं. त्यानंतर कापूस लावण्याचा प्रयत्न केला, तुतूची लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. पण एवढ्या सगळ्यामध्ये त्यांना यश जे मिळालं ती कॉफी आणि चहाची लागवड यामध्ये त्यांना यश मिळालं, बाकीच्या मध्ये फार यश मिळालं नाही. आता कॉफी प्लांटेशन ही observed coffee plantation in South India, Mysore and related areas. And as coffee was getting more price and farmer will get more price and his income will increase. Therefore, he sent his representative Washikar to Mysore to observe whether coffee plantation will be successful or not. And Washikar observed there and he gave a report that coffee will not be successful. Regular rainfall is required and that is not there in Kolhapur state. But Shahu Maharaj was very, very strict and very sticked with modernization of agriculture, and he planted coffee in Panala, Peta, Pendkhale. 2,000 plants were planted. Nursery for seedlings was created, and in Bhudargarh Peta means taluka, in Bhudargarh Peta also he planted coffee. And production of coffee in 1893-94, 14-acre coffee plants were planted. Production was 658 lbs, income gave 412, and productivity was 47 lbs per acre. In 1921-22, area under coffee plantation was 4.18 acres, production was 50, income was 19 rupees, and productivity was 11.24 per acre. And thus in Bhudargarh Peta and Panhala Peta, he planted coffee. But in Bhudargarh Peta, because of locust, that is Ali, because of locust and inadequate rainfall, there was loss. Coffee production didn't succeed. But in Panhala, because of it was good, rainfall was good and no locust was there, and 358 lbs production of coffee was undertaken. Then he planted tea in Panhala and Bhudargarh Peta, especially at Panhala, Sandhya, Teen Darwaza, Sajja Koti garden, this tea was planted. Panhala tea he branded by Panhala tea number 4. Shahu Maharaj branded Panhala tea as Panhala tea number 4, and it was very much appreciated by Ferris. Ferris was a political agent of Kolhapur state. Then that tea and coffee was sent for cattle and agriculture exhibition held at Dharwad, and there he sold tea and coffee. Then he planted tea in Radhanagari region also, but it didn't succeed. 2 years extended for plantation of tea in Radhanagari, but it didn't succeed. Area under tea increased. In 1213, it was 7.36 acre area under tea plantation. Tea production was 279 lbs, income was 105, and productivity was 35.32 lbs tea. In 21-22, area under tea plantation was 11.21 acres.
Production 552 lbs, income 276 income, and productivity 47.92. Thus, he planted tea, but it was successful in Panala and comparatively in Budhargarh and not in Radhanagari. Then he undertook production of cardamom corpus. Cardamom means corpus, it is a medicinal plant. And in Panala and Budhargarh, he undertook production of this cardamom, 14 lbs in Panala, and sent to Bombay for exhibition. And total production was one acre area, 1893-94, production 93 lbs, income 186 and per acre productivity 93 lbs. In 1718, 1.22 acres, production 275, income 257, and productivity 171. Thus, cardamom was also planted. Then Dev Kapus was planted in Budhargarh and Gadinglas Taluka, but it was destroyed by locust, Ali. Then Cambodia cotton was also planted in Shirol Taluka, and production was 6 acre area, 100 lbs production. And this experiment was discontinued because the soil was not conducive. Then he planted agave. Agave, that is what we call it as a घायपात. agave घायपात तुम्हाला माहित असेल, जमिनीच्या बाउंड्रीवरती ते लावलं जातं घायपात. फ्रॉम त्यातून काय करायचं होतं त्यांना की सूत काढायचं होतं, धागा काढायचा होता. And that agave was planted in Kuditre, Jyotiba Hill, Radhanagari, but didn't grew and fiber, dhaga, couldn't extract. Then Alu plantation, Kurfad, he undertook production. 974 plants were planted and border of 37 miles was constructed. But because of this rainfall, it couldn't reach. Fiber yarn plantation he carried out. Other plants, lemongrass, potato, rubber, carbo tree, coca, bamboo, tutu, those also, mulberry trees were also planted. And thus, he carried out number of experiments about agriculture in Kolhapur state. He prepared a model farm for experiment. Model farm near Rajaram High School for agriculture experiments. Use of modern technology, water fertilizers, crops or species of paddy, jawar, groundnut, potato. Then study of crop diseases and remedies. Use of manures, implements, exhibition at Dharwad. He brought potato from Belgaum. Also, he developed other crops also. And this model farm was also started by Shahu Maharaj. बघा, शाहू महाराज हे आधुनिक विचाराचे होते, ते शिकलेले होते. पाश्चात्य शिक्षणाचा विचाराचा प्रभाव होता. ते विज्ञानिष्ठ होते. तंत्रज्ञान, अंधश्रद्धाळू किंवा धार्मिक नव्हते ते. आणि त्यामुळे शेती प्रगतीसाठी, शेती आधुनिक करण्यासाठी, हरित क्रांती घडवून आणण्यासाठी त्यांनी शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला, अनेक प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी कॉफी लावली त्यांनी पन्हाळा आणि बुदरगडमध्ये, पण तुलनेनं बुदरगडमध्ये ती आली नाही. पन्हाळ्यामध्ये मात्र ती आली, तिथलं अनुकूल वातावरण यामुळे. त्यानंतर चहाची लागवड केली पन्हाळा बुदरगडमध्ये. चहा सुद्धा पन्हाळा तालुका किंवा पन्हाळ्यामध्ये चांगला आला. बुदरगडमध्ये बऱ्यापैकी आला, पण राधानगरी प्रदेशामध्ये त्यांनी लावला, राधानगरीच्या धरणाच्या परिसरामध्ये, पण तिथं तो फारसा येऊ शकला नाही. त्यानंतर क्रॅडमॉम ची म्हणजे त्याची लागवड त्यांनी केली. ते एक मेडिसिनल प्लांट आहे, त्याचा वापर त्यांनी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर देव कापूस, चांगल्या क्वालिटीचा कापूस होता देव कापूस,
धागे काढण्यासाठी, कापड तयार करण्यासाठी गडिंग्लज मध्ये त्यांनी ते लागू करण्याचा प्रयत्न केला, पण आळीनं ते खाऊन टाकलं आणि ते काय प्रयोग यशस्वी झाला नाही. त्यानंतर कंबोडियाचा कापूस त्यांनी लावला. त्याचं काही उत्पादन आलं, पण फार काय तो प्रयोग यशस्वी झाला नाही, कारण तिथली जी जमीन होती ती अनुकूल नव्हती. प्रामुख्यानं शिरोळ तालुक्यामध्ये त्यांनी तो प्रयोग केला होता आणि म्हणून मग 15-16 पासून ते डिस्कंटिन्यू केलं. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की ॲग्वे म्हणजे घायपातची लागवड करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यातून त्यांना धागे घ्यायचे होते, पण त्या ज्योतिबा डोंगरावरती त्याची लागवड केली, पण त्याची पूर्ण वाढ झाली नाही. त्यामधून जो धागा त्यांना काढायचा होता, सूत जे काढायचं होतं, ते प्रामुख्यानं दोरी विणण्यासाठी जे लागणार हे आहे ते त्यांना ते करायचं होतं, पण त्यातून ते पूर्ण वाढ न झाल्यामुळं ते पीक आलं नाही. त्यानंतर त्यांनी काय केलं की जी त्यांच्या ज्या कोल्हापूर संस्थान आहे, त्या कोल्हापूर संस्थानच्या सर्व बाजूला त्यांनी कुंपण लावून घेतलं आणि त्यासाठी आलू म्हणजे एक प्रकारचं ते कुंपण, काटेरी अशा प्रकारची ती वनस्पती आहे, फड म्हणतो आपण तशासारखी ती, आणि ती लावली आणि आपलं पूर्ण कोल्हापूर संस्थान फेन्सिंग कुंपण लावून घेतलं. त्यानंतर कापूस लावण्याचा प्रयत्न केला आणि अपेक्षा अशी होती की इथं काय उद्योग व्यवसाय त्यातून सुरू होईल. याबरोबरच लेमन ग्रास, गवत लावलं, बटाट्याची लागवड, रबर, त्यानंतर कोका, बांबू, तुतू आणि मलबेरी या झाडांची सुद्धा त्यांनी लागवड करण्याचा प्रयत्न केला. विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी आपलं एक मॉडेल असं शेती तयार केलं राजाराम हायस्कूलमध्ये आणि त्यांनी वेगवेगळे प्रयोग त्यामध्ये करण्याचा प्रयत्न केला आणि अशा प्रकारे त्यांनी आपली जी शेती आहे ती आपली शेती आधुनिक पद्धतीनं करण्याचा प्रयत्न हा आपल्या एकूण कालावधीमध्ये केला, असे एक चित्र आपल्याला या अनुषंगाने दिसतं. हा, तुम्हाला व्यवस्थित सगळं ऐकायला येत होतं?